नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 16 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेଇବା आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण केउ जिले वीडियोटी को देखुंती ताहा जणांतु। आज प्रथम खबर, तेल दर वृद्धि पछरे मोदी मास्टर प्लान। कहीं अचानक बढ़ीगला तेल दर पछरे अच्छी मोदी बड़ प्लान। मध्यप्राच्य युद्ध जो विश्वव्यापी तेल दर वृद्धि पाई, यही प्रभाव भारत में मध्य अनुभूत होती। आईठार सारा देश में पेट्रोल और डीजेल नूतन दर घोषणा करा जायछि। दिल्ली में पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि पाई 97 टंका पहुंची। सेहीपरि डीजेल दर 3 टंका वृद्धि पाई 90 टंकार पहुंची। सेपटे मध्यप्राच्य संकट जो तेल कंपानी गुड़िक मध्य सीएनजी मूल्य वृद्धि करिसेंती। अन्यपटे सरकार कहते यह साधारण लोकों प्रभाव संपूर्ण भार बहन करने को रक्षा करिछि। परवर्ती खबर, कहीं पेट्रोल पंप रे लगी लंबा लाइन, सामना को आसिला बड़ कारण। तेल राजधानी विभिन्न पेट्रोल पंप रे लंबा लाइन लगी। एपटे चाहिए आखि पाउनी, सेपटे चाहिए किसी दिशुनी। माल गाड़ी सह लोकों भिड़ जो गाड़ी चलाचल प्रभावित होउछि। भुवनेश्वर विभिन्न पेट्रोल पंप रे एपरी परिस्थिति देखा मिली। केतेक स्थान रे पेट्रोल पंप बंद हो जाइथिबा सूचना मिली। एपरी परिस्थिति कहीं उपजी सेने उत्कल पेट्रोलियम डीलर संघर साधारण संपादक संजय लाट प्रतिक्रिया रखिंट। से कहते राज्यर डिपो गुड़िक पर्याप्त तेल मजबूत रही, किंतु मार्केटर चाहिदा अनुसार तेल समय पहुंची पारु नथिबारु लोकंक मनरे भय सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर, सारा ओडिशा रे बढ़िला बस भड़ा। राज्यर साधारण खाउटी यात्री उपरे आरंभ हो जाइछि महंगा माड़। तेल दर वृद्धिर प्रथम झटका स्वरूप कालीठारु सारा ओडिशा रे बस भड़ा वृद्धि पाइबाकु जाउछि। बस भड़ा किलोमीटर पिछा 2 पैसा वृद्धि हेबो बोली ऑल ओडिशा बस मालिक संघ संपादक देवेंद्र कुमार साहू सूचना दैछंती। संघ पक्षर कहुଯାଇଛି निकट में डीजेल दर लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि पाई, जहाँफल बस मालिक मैंने आउ क्षति सहवा स्थित नहांती। ए संपर्क में परिवहन विभाग को चिठी दि जाई सरकार आलोचना शेष होइछि। सरकारी अनुमोदन पर कालीठारु ही एही नूतन दर तुरंत लागू करा जिवो। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सिंह जोसेफ विजय गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखि एक अपील करिसेंती। कपा पर 11% आमदानी शुल्क तुरंत प्रत्याहार करने को अनुरोध करिसेंती। कपा सामग्री वृद्धि पाउथिबा मूल्य जोगु राज्यर वजन एवं पोशाक क्षेत्र एक गंभीर संकटर सम्मुखीन होउछि बोली चिठी रे कहिसेंती मुख्यमंत्री विजय। परवर्ती खबर, एणिकी 3 वर्षरू अधिक रही पारिबेनी कर्मचारी, जारी हैला बदली निर्देश। राज्यर राजस्व प्रशासन अधीन कार्यालय गुड़िक पारदर्शिता और प्रशासनिक श्रृंखला बढ़ाइबा सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती। एणिकी गोटे कार्यालय कौन कर्मचारी 3 वर्षरू अधिक समय रही पारिबे नाही। निर्धारित समय उपरांत समस्त बाध्यतामूलक बदली करा जिवो। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को इस संपर्क में निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, राज्य में 13 दिन पर राज्यर तेल अभाव नहीं। राज्य में तेल संकट नहीं प्रतिक्रिया रखिले जोगाण मंत्री। राज्य में 13 दिन पर तेलर अभाव नहीं, भयभीत हो पेट्रोल न किणवाकू कहले मंत्री। घरे पेट्रोल किणी मजबूत रखंतुनी। देश और राज्य में पर्याप्त तेल रही, असाधु बेपारी उपर नजर रखा जायछि। बेआईन गच्छित तेल थिबा स्थान में चढ़ाऊ करा जिवो बोली कहिसंती मंत्री। जेतिकी आवश्यक सेतिकी तेल पकांतु बोली मंत्री परामर्श देइछंती। कौनसी गुजब उपरे गुरुत्व दियंतु नहीं। गहली को नजर रखी किसी टांकी रे किसी नियम करिछंती। टांकी रे बहुत भिड़ बढ़ी जिबारु अल्प अल्प तेल देउछंती मालिक। आतंकित होई तेल न किणवाकू परामर्श देइछंती मंत्री। परवर्ती खबर, बढ़िला महंगा भत्ता। राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्तार 2% वृद्धि। समुदाय महंगा भत्ता 58 ରୁ 60% की वृद्धि पाइला। पिछला भाव 2024 जनवरी लागू हेबो। पेंशनभोगी टीआई रे मध्य वृद्धि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्तार 2% वृद्धि विषय घोषणा करिसेंती। एहा फल सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 58% ରୁ 60% की वृद्धि पाइला।
ଏହା 2024 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଚଳିତ ମେ ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ହେବ ବଦଳି। ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ରୋଟେସନ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହା ସହିତ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 26ରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 26 ମେରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସାଧାରଣ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 1ରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟଠାରୁ 6 ଦିନ ଆଗରୁ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମେ 16 ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଅଧ୍ୟାପକ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କିଙ୍ଗପିନ୍ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି। ସେ ଜଣେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସହଜ ପ୍ରବେଶ ରହିଥିଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷ ୱାଘମାରେଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ମନୀଷଙ୍କୁ ମେ 14 ତାରିଖରେ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ କିଛି ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ। ସେ ମୂଳତଃ ଲାତୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ୍ ପାଇଁ କଟକ ମେୟରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ତେଲ ସଙ୍କଟ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସିଏମସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ମହଜୁଦ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏମସି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀର ଜୀବନ। ତେଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଏବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଲ ଅଭାବରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଯିବା ଫଳରେ ସମୟମତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ରୋଗୀ ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ତାନ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳ ସଙ୍କଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏହି 2 ଦିନ ବିଚାରପତିମାନେ ନିଜ ଘର ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ଶୁଣିବେ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡରେ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲ ଓ ପକ୍ଷମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବଳ ଶୁଣାଣିର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ପୁଲିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଇନ୍ଧନ ସଂଯୋଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 21 ଜୁନ୍ 2024 ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେବନି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଏଣିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ଭୋଗିବା ହେବ ତାହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ। ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା। ବାହୁଡ଼ାରେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମଇ 18 ଓ 25 ତାରିଖ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମଇ 18 ତାରିଖ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାର ମଇ 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 17ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉପାସନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ 30 ପ୍ରକାରର ଫୁଳ ଓ ଫଳ। ମଳ ମାସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ରବିବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ମଳ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାସ୍ଥ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ଉପାସନା କରିବେ। ମାନସିକ ରଖି ସେଠାରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସହ 1 ମାସ ହବିଷ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମଳ ମାସ ହେତୁ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ 1 ମାସ ଅଧିକ ହେବ। ପୁଣି ଏଥର 10 ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବିଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମନ ଏରିଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଲା। ଏଣିକି ଜଣେ ଲୋକ କିଣିଥିବା ନିଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଇନ ମୁତାବକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମନ ଏରିଆ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଟ ଫିଟିଛି। 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାର୍ମ ହାଉସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଟିନାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କମନ ଏରିଆକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ତାତିର ପ୍ରକୋପ। 2 ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ତାତି ବଢ଼ିପାରେ। 2 ଦିନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 16 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଷଷ୍ଠ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 30ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ। ମେ 30ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍। ରାଜ୍ୟରେ 200 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 200 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରିବା ସହ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,60,090 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,46,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,60,090 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,46,750 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,90,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।